Hello friends. Today we will discuss on the business law subject banking law 2. Topic is the Deposit Insurance Corporation Act 1961. So let us see first the introduction of this act. The act is originally the Deposit Insurance Corporation Act 1961, that is deposit in relation to the bank. The bank is providing three types of deposits: fixed deposit, saving, recurring deposits, or any deposit which is by the commercial bank. Insurance. Okay, insurance, you know that the insurance of anything that may be with as you know that there are so many types of insurance. Here the insurance of deposit, and the third word is corporation. The corporation is specifically the word that denotes that it is an artificial person which is come into existence by due process of law, and that particular entity, that is legal personality, is having all the rights which are enjoyed by a human being in relation to coming into transaction with the other person. That is, the corporation, as soon as come into existence, it is having all the rights and all the responsibilities like a human being. For example, it is considered as perpetual succession. It is having perpetual succession કે એની સાતત્યતા છે એ જળવાઈ રહેશે, કેમ કે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ કાયદાથી થયું છે. બરાબર. જે તે કોર્પોરેશનના સભ્યો આવે અને જાય, સભ્યો મૃત્યુ પામે, સભ્યો રિટાયર થાય અથવા તો સભ્યોને કાઢી મૂકવામાં આવે તો પણ એ કોર્પોરેશનનું અસ્તિત્વ સતત રહેશે. That is called perpetual succession. Okay. Apart from this, the corporation is having all other powers, like it can come into contract, it can be a party to the contract, it can purchase property, it can sell property, it can sue, it can be sued. In the name of the corporation, property can be purchased. The same corporation can dispose the property. So each and every power are vested in the corporation. It's the same like a human being is making a signature. The corporation is doing signature with its seal. Okay, that you know that સિક્કો, બરાબર, સિક્કાથી એ જે તે કોર્પોરેશન એ પોતાની સહી કરે છે. ઓકે, તો આ ત્રણ વર્ડ્સ થયા. ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન એક્ટ 1961. બરાબર. તો લેટેસ્ટ જોઈએ પહેલાં કે આ સ્પેસિફિક એક્ટનો મેઇન ઉદ્દેશ શું છે. સો in the preamble of the act provides that the act is established for the purpose of establishment of a corporation which is having its name of Insurance of Deposit Insurance Corporation. ઓકે, આ એક્ટનો મેઇન જે પર્પઝ છે એ કોર્પોરેશનને સ્થાપિત કરવાનો છે, અને આ કોર્પોરેશન સ્થાપ્યા પછી એ કોર્પોરેશન જે ડિપોઝિટ્સ છે એમને ઇન્સ્યોરન્સ કરશે. ઓકે, એન્ડ for the matters connected with it and incidental thereto. Further, it guarantees the credit facilities. In the year 1978, an amendment came
and two words were added, that is guarantee and facilities, credit guarantee. Okay, so these two words were added and the act became the Deposit Insurance and Credit Guarantee Act 1961. Now the authority is the Deposit Insurance and Credit Guarantee Authority. Okay, so this act has been enacted by the parliament. સો આટલા ડિસ્કશન પરથી આપણને એટલું ખબર પડી કે ધ ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ એક્ટ દેટ વોઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઇન ધ યર 1961 અને એનો મેઇન પર્પઝ એક કોર્પોરેશન સ્થાપિત કરવાનો છે અને એ કોર્પોરેશનનું સ્થાપનાનો મુખ્ય હેતુ જે છે એ જે ડિપોઝિટ્સ છે બેંકમાં એને ઇન્શ્યોર કરવાનો છે, એટલે કે એનો વીમો લેવાનો છે. ઓકે, અને આ કોર્પોરેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો, જે કોર્પોરેશનનું નામ છે ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન. પણ 1978માં આ કાયદામાં બે શબ્દો ઉમેરાયા, ક્રેડિટ ગેરંટી. ઓકે, તો એ વખતે આ એક્ટનું નામ બન્યું 1978માં. કાયદાના આ જે કાયદો છે એમાં બે શબ્દો ઉમેરાયા અને આ કાયદો બન્યો ધ ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ ક્રેડિટ ગેરંટી એક્ટ 1961. ઓકે, અને જે ઓથોરિટી છે એસ્ટાબ્લિશ કરવાની છે, જે કોર્પોરેશન છે, બરાબર, એ કોર્પોરેશનનું નામ જે પડ્યું એ ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરેશન. ઓકે, સો લેટ અસ સી the objects and reasons for which the act has been enacted. તો કયા જે ઉદ્દેશો અને કયા કારણોને લીધે આ કાયદો બનાવાયો. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we will see that the Deposit Insurance Corporation will be established as a wholly or for the long time. Okay, there was a issue in the mind of the commercial banks that the deposit should be insured. કે જે ડિપોઝિટ્સ છે, બરાબર, જ્યારે કોઈ પણ કોમર્શિયલ બેંક જે છે, બરાબર, જે ધંધો કરતી બેંકો છે, એ બેંકો જ્યારે ફડચામાં જાય તો જે વ્યક્તિઓએ એ બેંકમાં ડિપોઝિટ્સ જમા કરાવી છે, જે ડિપોઝિટ્સ એમના ઘણા કાર્ય પછી એ એમાઉન્ટ જે છે એ વ્યક્તિ પાસે જમા રહે છે, બરાબર. તો આ જમા કરેલી જે પૂંજી છે, જે એમાઉન્ટ છે, જે રકમ છે, ડિપોઝિટ છે, એને સિક્યોર કરવા માટે આ સ્પેસિફિક કાયદા અંતર્ગત ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશનની સ્થાપના કરવા માટે આ એક્ટ ઘડવામાં આવ્યો. સો લેટ અસ સી ફર્સ્ટ. The first object and reason behind enacting the act is that for a long time there was an issue for establishing a statutory corporation for ensuring the deposits in commercial bank was under the consideration. બરાબર, ઘણા બધા વખતથી એવું જોવામાં આવ્યું, સરકારને એવું લાગ્યું કે જે કોમર્શિયલ બેન્કો છે એ બેન્કોની ડિપોઝિટોને સેફગાર્ડ કરવા માટે એક સ્ટેટ્યુટરી બોડી, એટલે કે વૈધાનિક એક એવી સંસ્થા હોય, એવી એક ઓથોરિટી હોય, એક સત્તાધિકારી હોય જે ડિપોઝિટને ગેરંટી કરે. ઓકે, તો આ જે સ્પેસિફિક એક્ટનું મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ એવું છે કે જે ડિપોઝિટો છે એ ડિપોઝિટોને સાચવવા માટે, એમના ઇન્સ્યોરન્સ માટે કોઈ સ્ટેટ્યુટરી બોડી હોવી જોઈએ. ઓકે, તો એ સ્ટેટ્યુટરી બોડી એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે આ કાયદાને ઘડવામાં આવ્યો. સો ઇન ધ યર 1954 the Shroff Committee on Finance for the private sector made some recommendations in this respect. 1954માં શ્રોફ કમિટી દ્વારા પ્રાઇવેટ સેક્ટરના ફાઇનાન્સ માટે કેટલાક સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા. Various other suggestions and the proposals were also received to the government in connection and
were examined by the government in consultation with the Reserve Bank of India and the representatives of the commercial bank. ઓકે, અને આ જે સ્ટ્રોફ કમિટી છે એના સિવાય પણ કેન્દ્ર સરકારે સૂચનો મંગાવ્યા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ પાસે તેમજ કોમર્શિયલ બેંકના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ પાસે ઇન રિલેશન ટુ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ સચ એક્ટ, બરાબર, કાયદો બનાવવા માટે એમના પાસે પણ સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા. આફ્ટર અ લોંગ ડેલિબરેશન્સ ઇટ વોઝ ડિસાઇડેડ ટુ એસ્ટાબ્લિશ અ કોર્પોરેશન. ઘણા બધા ડિસ્કશન્સ, વિચાર અને સૂચનો પછી એક ડિસિઝન આવ્યું કે એક કોર્પોરેશનનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવું જોઈએ કે જે ઉપરોક્ત જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એ સોલ્વ થાય. સો આ જે બધા ઉદ્દેશો છે એ ઉદ્દેશોને ધ્યાનમાં રાખી અને ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન બિલ એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું. એન્ડ it was found desirable that the scheme should be implemented in a very early date. બરાબર, કે જેટલું વહેલું પોસિબલ હોય એટલું વહેલું જે તે કોર્પોરેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે બિલનો અમલ થઈ જાય. સો દેટ ધ ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન એક્ટ 1961 ઓરિજિનલી that came into existence. And further, the Deposit Insurance Corporation is another objective that was held, that the Deposit Insurance Corporation will be established with a paid up capital of 1 crore rupees. 1 કરોડના જે પેડ અપ કેપિટલ એટલે કે ચૂકવણી થયેલા કેપિટલ એટલે કે મૂડીથી આ સ્પેસિફિક કોર્પોરેશનનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થશે. ઇટ વિલ ઇન્શ્યોર ઓલ ધ ડિપોઝિટ્સ ઇન કોમર્શિયલ બેંક્સ ઇન્ક્લુડિંગ સ્ટેટ બેંક એન્ડ ઇટ્સ સબસિડરીઝ other than the deposits belonging to the central government or to a state or a foreign government or insured banks. બરાબર, આ જે સ્પેસિફિક કાયદો છે એ બધી ડિપોઝિટ્સને ઇન્શ્યોર કરશે. બરાબર, એ બધી ડિપોઝિટનો ઇન્સ્યોરન્સ લેવાશે. અપાર્ટ ફ્રોમ કે એ સ્પેસિફિક ડિપોઝિટ્સ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને પાસેથી લીધેલી હોય, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને પાસેથી લીધેલી હોય, અથવા તો ફોરેન કન્ટ્રીઝની બેંક પાસેથી લીધેલી હોય, અથવા તો કોઈ બેંક જે ઓલરેડી ઇન્શ્યોર્ડ છે એ બેંક સિવાય બધી કોમર્શિયલ બેંક અને એમની જે સબસિડરીઝ બેંક છે એ બધી બેંકોનો વીમો લેવાશે. ધ કોર્પોરેશન્સ લાયબિલિટી વિલ અરાઇઝ and will discharge in the event of the liquidation of the bank or enforcement in relation to the amalgamation, scheme of compromise or arrangement or reconstruction. ઓકે, તો આ કોર્પોરેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું આપણે જોયું, બરાબર, કે એક કોર્પોરેશન એસ્ટાબ્લિશ થશે જે ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન હશે, જેને ટૂંકમાં DIC એવું કહેવાય છે. તો આ ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશનનો રોલ શું હશે? ઓકે, સો આ જે કોર્પોરેશનનો જે રોલ છે એ રોલ ત્યારે આવશે જ્યારે જે તે બેંક જે ઉપર આપણે જોયું, બરાબર, જે બેંક અમલ કરી શકે અને જે બેંકને લાગુ નથી પડતો, તો જે બેંકને આ સ્પેસિફિક પ્રોવિઝન્સ લાગુ પડે છે, જો એ બેંક ફડચામાં જાય, ઓકે, અથવા તો એમાલ્ગેમેશન થાય એટલે કે સંયોજન થાય, બે બેંકોનું સંયોજન થાય, અથવા તો કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવામાં આવે, અથવા તો કોઈ અરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવે, બરાબર, તો આ બધા કેસીસમાં એવું બનશે કે એ જે તે કોર્પોરેશનની લાયબિલિટી હશે કે એ ડિપોઝિટ જે છે એ જે તે થાપણદારોને પરત મળે. ઓકે, સો ફોર ધ પર્પઝ ઓફ સિક્યોરિંગ ધ ડિપોઝિટર્સ, ઓકે, જે લોકો બેંકમાં પૈસા જમા કરાવે છે એ લોકોની ડિપોઝિટ સિક્યોર્ડ રહે અને એ લોકોને ફડચા વખતે અથવા તો સંયોજન વખતે એ જમા કરેલી ડિપોઝિટ એમને પરત કરી શકાય. તો આવા ઉદ્દેશને ધ્યાનમાં લઈ અને આ સ્પેસિફિક કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. ફર્ધર,
Another objects is the payments due to the depositors up to the limit of the insurance cover offered by the corporation will be made in the most convenient and expeditious manner which may be possible. ઓકે, એટલે આ જે સ્પેસિફિક મેટર છે, જ્યારે આવા બધા સંજોગો ઊભા થાય બેંક પાસે કે જ્યારે ડિપોઝિટ આપી શકાય એવું ના હોય, અથવા તો સંયોજન થયું હોય 2-3 બેંકોનું, બરાબર. અને હમણાં જ આપણે જોયું કે ઘણી બધી બેંકોનું મર્જર થયું, બરાબર, સંયોજન થયું. લાઈક બેંક ઓફ બરોડા, બેંક વિજયા બેંક અને ત્રીજી દેના બેંક, એ 3 બેંકો ભેગી થઈને અત્યારે એક બેંક થઈ ગઈ, બેંક ઓફ બરોડા. એવી ઘણી બધી બેંકો મર્જ થઈ છે, બરાબર. તો આ જે બેંકો છે એ બેંકો મર્જર થાય અથવા તો એવા રીઝનથી જ્યારે કોઈ લોસ થાય તો એનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલો જ હોય કમ્પલસરી, ત્યારે આ કોર્પોરેશનનો રોલ આવે છે, બરાબર. તો એક ઇન્સ્યોરન્સ અથવા તો એની ડિપોઝિટ સિક્યોર થઈ જાય. So the bill is intended to give effect those proposals. The Deposit Insurance Corporation Bill was passed in both the houses of the Parliament and received its assent in the year 1961, and the month is December and the date is 7 December 1961. Further, in 1978, an amendment came and the act became the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 1961, and the Deposit Insurance Corporation replaced with the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. So these are various provisions which are discussed in the objects and reasons of the Deposit Insurance Corporation Act. Thank you.